ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بے شمار ظلم و ستم برداشت فرمائے، لیکن صبر و استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا جو قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے مظالم کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا، شاعر، جادوگر اور نعوذ باللہ دیوانہ کہا۔ یہ ان کے دلائل ختم ہونے کی نشانی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے تو کفار آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتے۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکے دیے گئے اور راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھی، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور اظہارثانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے۔ ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وائل، نفر بن حارث، منبہ بن الحجاج، زہیر بن ابی امید، صائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، احکم بن ابی العاص۔ یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اظہار ثانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین لرز اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش و انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگی۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم، شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان اسلام کے پاسبانوں کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔
संगे दिल, बेरहम और दरिंदा सिफत काफिरों ने इन गरीब व बेसहारा मुसलमानों पर जबरो इकरा और जुल्म सितम का कोई दकीका बाकी नहीं छोड़ा। मगर एक मुसलमान के पाए इस्तिकामत में भी जर्रा बराबर तजल्जुल नहीं पैदा हुआ, और एक मुसलमान का बच्चा भी इस्लाम से मुंह फेर कर काफिर व मुर्तद नहीं हुआ। कुफ्फार मक्का ने इन गुरबाए मुस्लिमीन पर जो रूह जफाकारी के बेपनाह अंदुहनाक मजालिम ढाए और ऐसे ऐसे रूह फुरसा और जांसोज अजाबों में मुब्तला किया कि अगर इन मुसलमानों की जगह पहाड़ भी होता तो शायद डगमगाने लगता। सहराए अरब की तेज धूप में जबकि वहां की रेत के जर्रात तनूर की तरह गर्म हो जाते, इन मुसलमानों की पुश्त को कोड़ों की मार से जख्मी करके उस जलती हुई रेत पर लिटाकर उनके सीनों पर इतना भारी पत्थर रख देते कि वो करवट न बदलने पाए। लोहे को आग में गर्म करके उनसे उन मुसलमानों के जिस्मों को दागते, चटाइयों में उन मुसलमानों को लपेटकर उनकी नाकों में धुआं देते, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता और वो करबो बेचैनी से बदहवास हो जाते। हजरत खब्बाब बिनुल अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस जमाने में इस्लाम लाए जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम हजरत अरकम बिन अबू अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में मुकीम थे और सिर्फ चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। कुरैश ने उनको बेहद सताया, यहां तक कि कोयले के अंगारों पर उनको लिटाकर एक शख्स उनके सीने पर पांव रखकर खड़ा रहा, यहां तक कि उनकी पीठ की चर्बी और रतूबत से कोयले बुझ गए। बरसों के बाद जब हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह वाक़या हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बयान किया तो अपनी पीठ खोल कर दिखाई। पूरी पीठ पर सफेद सफेद दाग धब्बे पड़े हुए थे। इस इबरतनाक मंजर को देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल भर आया और वो रो पड़े। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो उमैया बिन खल्फ काफिर के गुलाम थे, उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर गली कूचा और बाजार में उनको घसीटा जाता था। उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती थीं और ठीक दोपहर के वक्त तेज धूप में गरम गरम रेत पर उनको लिटाकर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता था कि उनकी जबान बाहर निकल आती थी। उमैया काफिर कहता था कि इस्लाम से बाज आ जाओ वरना इसी तरह मर जाओगे। मगर इस हाल में भी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोर जोर से ओहद आहद का नारा लगाते थे और बुलंद आवाज से कहते थे कि खुदा एक है, खुदा एक है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफ्फार कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। उनकी वालिदा हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस्लाम लाने की बिना पर अबू जहल ने उनके पेट में ऐसा नेज़ा मारा कि ये शहीद हो गई। हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कुफ्फार की मार खाते खाते शहीद हो गए। हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफ्फार मक्का इस कदर तरह तरह की अजियत देते और ऐसी ऐसी मार धाड़ करते कि ये घंटों बेहोश रहते। जब ये हिजरत करने लगे तो कुफ्फार मक्का ने कहा कि तुम अपना सारा मालो सामान यहाँ छोड़कर मदीना जा सकते हो। आप खुशी खुशी दुनिया की दौलत पर लात मार कर अपनी मता ईमान को साथ लेकर मदीना चले गए। हजरत अबू फकीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़वान बिन उमैया काफिर के गुलाम थे और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। जब सफ़वान को उनके इस्लाम का पता चला तो उसने उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर उनको घसीटा और गर्म जलती हुई जमीन पर उनको लटाकर सीने पर वजनी पत्थर रख दिया। जब उनको कुफ्फार घसीट कर ले जा रहे थे तो रास्ता में इत्तेफाक से एक गबरेला नजर पड़ा। उमैया काफिर ने ताना मारते हुए कहा कि देख, तेरा खुदा यही तो नहीं है। हजरत अबू फकीहा ने फरमाया कि ए काफिर के बच्चे, खामोश, मेरा और तेरा खुदा अल्लाह है। ये सुनकर उमैया काफिर गजबनाक हो गया और इस जोर से उनका गला घूंटा कि वो बेहोश हो गए और लोगों ने समझा कि उनका दम निकल गया। इसी तरह हजरत आमिर बिन फहेरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इस कदर मारा जाता था कि उनके जिस्म की बूटी बूटी दर्दमंद हो जाती थी। हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने की बांदी थी। ये मुसलमान हो गईं तो उनको इस कदर काफिरों ने मारा कि उनकी आंखें जाती रही। मगर खुदावंद ताला ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की दुआ से फिर उनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। तो मुशरिकीन कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के जादू का असर है।
नाउज़ु बिल्लाह। इसी तरह हजरत नहदिया और हजरत उम्मे उबैस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी बांदियां थीं। इस्लाम लाने के बाद कुफ्फार मक्का ने इन दोनों को तरह तरह की तकलीफें देकर बेपनाह अजियतें दी, मगर ये अल्लाह वालियां सब्र व शुक्र के साथ इन बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेलती रहीं और इस्लाम से उनके कदम नहीं डगमगाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस किस तरह इस्लाम पर अपनी दौलत निसार की, उसकी एक झलक ये है कि आपने उन गरीबों बेसहारा मुसलमानों में से अक्सर की जान बचाई। आपने हजरत बिलाल, आमिर बिन फहीरा, लबैयना, जुनेरा, नहदिया, उम्मे अबैस रजी अल्लाह ताला अन्हुम इन तमाम गुलामों को बड़ी बड़ी रकमें देकर खरीदा और सबको आज़ाद कर दिया और उन मजलूमों को काफिरों की इज़ाओं से बचा लिया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब दामन इस्लाम में आए तो मक्का में एक मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरम काबा में रहे। ये रोजाना जोर जोर से चला चला कर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे और रोजाना कुफ्फारे कुरैश उनको इस कदर मारते थे कि लहूलहान हो जाते थे। और उन दिनों में आप जमजम के सिवा उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। वाज़ेह रहे कि कुफ्फारे मक्का का ये सलूक सिर्फ गरीबों और गुलामों ही तक महदूद नहीं था, बल्कि इस्लाम लाने के जुर्म में बड़े बड़े मालदारों और रईसों को भी उन जालिमों ने नहीं बख्शा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो शहर मक्का के एक मुतमव्विल और मुमताज मुअज़्ज़ज़ीन में से थे, मगर उनको भी हरम काबा में कुफ्फारे कुरैश ने इस कदर मारा कि उनका सर खून से लथपथ हो गया। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो निहायत मालदार और साहिब इक्तदार थे, जब ये मुसलमान हुए तो गैरों ने नहीं बल्कि खुद उनके चचा ने उनको रस्सियों में जकड़कर खूब मारा। हजरत जुबैर बिनुल अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े रोब और दबदबा के आदमी थे, मगर उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके चचा उनको चटाई में लपेट कर उनकी नाक में धुआं देते थे, जिससे उनका दम घुटने लगता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के चचा जाद भाई और बहनोई हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने जाहो एजाज वाले रईस थे, मगर जब उनके इस्लाम का हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो उनको रस्सी में बांध कर मारा। और साथ ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन हजरत फातिमा बिनतुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी इस जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान के आवेजे गिर पड़े और चेहरे पर खून बह निकला।